وسيد الشيخ الطيب وسيد الشيخ مولانا المدبر وسيد الشيخ محمد موسى وسيد الشيخ الحكيم وسيد الشيخ وجميع مشايخ الطريقة التجانية والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتأثير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير. صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. محبة خاصة خالصة فيك وفي حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا في الدنيا والآخرة من أهل ولايتك الخاصة الكاملة الصفة التي لا شيء فيها لغيرك إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بحبيبك ورسولك ورفيع الدرج عندك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ارزقنا محبة خاصة خالصة فيك وفي حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا في الدنيا والآخرة من أهل ولايتك الخاصة. المغضوب عاكسا المدى 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 المغضوب عاكسا. يا رجال الغيب أسكن تحياتي عليكم التسليم في كل ساعة بجاه رسول الله. قوم بالمرسول صفي
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وسلم للنبي وآله وصحبه والقرب بجاه نصره حمدا لذي الجلال والإكرام إذ حسن بسائر الأنام ونظرة من أحمد التجاني نوما ويقظة مدى الزمان وعظمة بالغسل والرضوان بمحض فضل الله وامتنانه. كبير مولانا أحمد الصفني رضي الله عنه وكذا لقي بجبل الزبيب سيد محمد الوجلي الذي قال له قبل أن يكلمه بشيء لا بد أن تدرك مقام الشاذلي وكشفه بأمور كانت في باطنه ثم أشار له بالرجوع إلى عين ماضي. وكذا لقي الولي الصالح نجل العارف الرابح سيد عبد الله بن سيد العربي بن أحمد بن محمد الأندلسي فذكره في أموره وكان آخر ما افترقا عليه إلى أن قال له الله يأخذ بيدك الله يأخذ بيدك الله يأخذ بيدك. وممن لقيه رضي الله عنه سيد أبو العباس أحمد الطواشي فنقلناه ذكرا وقال له الزم الخلوة والوحدة والذكر واصبر حتى يفتح الله عليك ثم أسرع بالرجوع إلى الصحراء عاملا على أمر سيد الونجلي قاصدا لزيارة زاوية الشيخ سيد عبد القادر بن محمد الأبيض فقام بها مدة وفي هذه المدة زار عين ماضي عملا على إشارة السيد المذكور. سيد الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وأزواجه وذريته وخلفائه وأصحابه ومقدمه رضي الله تعالى عنهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وبجاه عبادك الذين إذا نظرت إليهم سكن غضبك وبحرمة الحافل حول العرش بحرمة شيخنا هذا الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه وبحرمه وأن تغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ووالدهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأن تفيض علينا مدد شيخنا أحمد التجاني هذا ما تعود بركاته علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin wa hadana ila tariqati khatmil awliya al-muhammadiyyin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih li jami'il alamin syafi'il mudhnibin wa qa'idil ghurril muhajjalin wa ala alihi al-abghar al-kamilin wa ashabihi al-hadin al-muhtadin ila yawmiddin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وبعد والحمد لله. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para kiai, para hujjat, para kesepuhan, Abu khusus Al-Habib Umar Al-Attas, mudah-mudahan hadir beliau menandakan kalau Rasulullah SAW juga hadir bersama kita. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu hadir bersama kita, dan mudah-mudahan kita kumpul sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin. Dan juga guru kita Syekh Hamdan, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan doanya diijabah oleh Allah. Yang mana pasti doanya semua yang cinta kepada beliau masuk surga bareng. Amin. Guru beliau Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Dan mudah-mudahan terus menjadi yang bermanfaat buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawa silsilah sanad salawat fatih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ini umat. Amin ya rabbal alamin. Karena disebutkan enggak bakalan la yuwafiq, enggak bakalan lam yuwaffaq ahadun, enggak bakalan orang mendapatkan taufik dari Allah, kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, untuk membaca salawat fatih. Jadi membaca salawat fatih ini termasuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang enggak mungkin mendapatkan takdir itu kecuali orang tersebut adalah pasti menjadi orang yang su'ada dan maqbulin, pasti menjadi orang yang akan bahagia nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah lazimkan lisan kita untuk terus mudawamah ala salah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kata beliau afdalun nawafil afdalu taqarrub ba'da salah al-faraid wa nawafil, sebaik-baik ibadah setelah salat, baik wajibnya atau sunnahnya, adalah memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berkata Syekhina Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, sebaik-baik ibadah setelah salat adalah baca salawat, dan sebaik-baiknya salawat adalah as-salatul fatih lima ughliq. Bukan kata kita, bukan pengakuan kita, akan tetapi itu adalah satu diskursi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda, "Ma shalla alaihi ahad bi afdal min salatil fatih lima ughliq." Bersalawat kepada saya seseorang yang lebih utama dari salawat fatih. Salawat fatih ini memang sejarahnya sebelum Rasulullah SAW langsung mengijazahkan kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Syekh Ahmad sudah pernah mengamalkan salawat fatih. Syekh Ahmad sudah pernah mengamalkan salatul fatih lima ughliq. Beliau Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu menuntut ilmu min sigari sinni, dari mulai bisa menuntut ilmu beliau ngaji. Umur 3 tahun Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu dulu kita udah ketemu sama Nabi Muhammad, udah ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita udah gini hari, udah bangkotan begini, udah ketemu dulu. Nungguin apaan? Kira-kira Rasul mau enggak ketemu kita? Rasul mau apa enggak ketemu kita kira-kira? Rasul mau apa enggak? Mau. Rasul mau ketemu siapa aja yang mau ketemu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman kitanya maunya baru di lisan doang. Kita mau ketemu Rasul baru lisan kita aja, hati kita belum benar-benar pengen ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni'mal liqa wa ni'man nasib, sebaik-baik perjumpaan, sebaik-baik rezeki, sebaik-baik bagian jatah hidup di dunia adalah kalau orang dapat catatan bisa jumpa sama Nabi Muhammad. Tapi ada satu jaminan. Ada satu jaminan dari Rasulullah SAW, orang pasti bisa ketemu sama Rasulullah SAW. Kalau dikasih tahu kira-kira pengen nggak antum ngamalin? Benar. Yang jawab cuma 3 orang, takut dijebak. Ada lebih asik begitu. Dia kebaca deh.
Ya. Ada jaminan orang bisa ketemu sama Nabi Muhammad SAW yang antum itu udah tahu semuanya, dan insya Allah kita minhum, kita termasuk orang yang mendapatkan jaminan tersebut. Jaminan itu kita udah tahu di dalam kitab Manaqib, di dalam kitab Rimah disebutkan kafaka huduri inda wafatihim wa inda su'alihim. Wahai Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, Syekh Ahmad Tijani itu adalah orang aulia itu saking cintanya sama umat, setiap orang yang mau menganggap beliau adalah kekasihnya, apalagi menganggap beliau adalah gurunya, dia minta sama Allah biar diselamatin. Begitu juga Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, dan punya hak para aulia untuk begitu. Kemudian sehingga Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu mencari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaminan, mencari jaminan agar supaya murid-murid itu diselamatin, murid-murid itu diselamatin. Setelah dapat jaminan bagi beliau sendiri, setelah kapan Rasulullah SAW memberikan jaminan kepada Syekh Ahmad? Jaminan patennya adalah nih yang kita lagi rayain, ketika beliau diangkat menjadi Qutbul Maktub, Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu di bulan Safar, di bulan Muharram, di bulan Muharram tahun 1214. 1214 waktu itu 13 di akhir tahun, di awal tahun enggak, 14 benar. Usia beliau 64 tahun. Di bulan Muharramnya beliau diangkat menjadi Qutbaniyatul Uzma. Qutbaniyatul Uzma. Yang antik di dalam kitab Risalatus Syafi'iyah disebutkan Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu pada saat itu di dalam sejarah itu beliau lagi khalwat di Abu Samghun. Syekh Ahmad mulai dapat ijazah dari Rasulullah SAW salawat fatih itu khalwat di Abu Samghun. Anda pernah nyampe ke situ di Abu Samghun tersebut. Tapi beliau mendapatkan Qutbaniyatul Uzmanya di Bukit Arafah, di Haramillah. Di Mekah dapatnya. Di Mekah dapatnya, beliau mengatakan beliau dapat Qutbaniyatul Uzma dari Rasulullah SAW di Mekah. Akhirnya Syekh Idris menjawab pertanyaan orang tersebut, anna lil aqtabi, bahwa wali kutub itu punya zat, punya ajsam. Wali kutub itu badannya bisa tajassam sampai berjumlah 366. Jadi wali kutub itu badannya bisa jadi 300. Di dalam kitab Risalatus Syafi'iyah, Syekh Idris Al-Iraqi, gurunya Syekh Muhammad Al-Maliki mengatakan, jadi kutub itu bisa tajassam, badannya itu ada 366 dan satu pasti nggak keluar dari Mekah. Ya, itu yang paling murabah, itu yang paling beruntung daripada zatnya beliau. 366 tahajud semuanya. Kalau malam tahajud semuanya. Saking goyahnya ibadah tuh keberkahan waktunya. Kita satu aja jadi satu tahajud kita masih Senin Kemis. Benar apa kagak kira-kira? 366 bayangin semuanya. Kalau wali juga bisa tahajud, juga bisa beri contoh lah. Salim bin Jindan. Salim bin Jindan pernah suatu saat beliau di penjara. Beliau kan macan podium ya, macan mimbar, berani. Beliau lagi di penjara, tahu-tahu ya ada polisi di daerah lain melihat Habib Salim lagi ceramah. Telepon ke penjaranya, ini Habib Salim lagi di sini katanya. Pas dilihat lagi tidur ini di sini. Lagi belaga tidur di situ. Alhamdulillah kita dipilih jadi orang yang ngikutin jalannya wali. Ya, orang nggak bisa jadi wali kecuali harus dengan istiqamah. Habib Salim bin Jindan tuh istimewanya beliau istiqamah sampai tahajud. Jadi nggak ada wali yang nggak istiqamah tahajud. Ya begitu juga murid Syekh Ahmad, harusnya kita memantaskan diri jadi murid itu dengan istiqamah salat tahajud. Pernah kalau di zaman Syekh Ahmad itu dijadiin syarat. Karena sahabat Syekh Ahmad semuanya wilayah. Semua wilayah sahabat Syekh Ahmad punya keistimewaan. Kayak sahabat Rasulullah SAW semuanya istimewa. Ada satu murid Syekh Ahmad, cuman ini bukan jadi syarat buat kita masuk tarekat ini. Ada orang ke Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu mau masuk tarekat talqin. Akhirnya tapi dia bilang, ya Syekh, tapi katanya ada dengar kalau orang masuk tarekat ini harus salat tahajud. Harus salat tahajud. Kata Syekh Ahmad, emang itu enggak salat tahajud? Jadi kalau buat alam beliau tuh orang nggak sholat tahajud aneh gitu, kayak orang nggak sholat Jumat. Sekarang orang nggak sholat Jumat aja udah kagak aneh. Bayangin kondisi zaman sekarang manusia. Paham ya maksudnya ya? Tuh balil orang makin belum tuh orang dianggap asing di alam sekarang ini. Akhirnya
Kata Syekh Ahmad, kata nggak bisa ya saya. Coba dah, meskipun 2 rakaat, meskipun 2 rakaat, katanya dia kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu kepada muridnya, nggak bisa ya sana kalau udah tidur udah geblok kalau kata orang tahu ini, susah mau bangun. Berarti kapan-kapan aja ya talqin itu begitu. Kalau sekarang kita disuruh tahajud dulu baru talqin, kira-kira bagaimana? Kita yang istiqoroh ya. Nah, Habib Saleh bin Jindan tuh pernah Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid lagi ceramah, Habib Saleh datang. Habib Saleh datang, orang pada bangun cium tangan. Kata Habib Saleh, nggak usah pakai cium tangan. Habib Saleh dia jadi walinya kepaksa, katanya gara-gara kebelet pipis dia jadi wali. Paham maksudnya? Maksudnya apa? Orang itu diangkat maratib itu di tengah malam, naik derajat tengah malam. Jadi kalau mau mimpi ketemu Rasulullah SAW, mau tidur kita banyak salawat buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru benar pengen ketemu Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Saling ini saking dia bangun malam sampai lagi mau tidur dia minum yang banyak, biar beneran kebelat. Kalau udah ke kamar mandi apa? Iya kagak wudu kan kebangetan. Meskipun akhirnya 2 rakaat akhirnya diangkat dia di situ sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebetulnya ketika jadi muridnya Syekh Ahmad, kalau kita sadari Syekh Ahmad tuh hampir tiap malam bangunin kita. Coba lihat diri antum sendiri. Kalau malam tuh suka dibangunin apa kagak? Tiap malam kan ya? Kira-kira tiap malam enggak? Dibangun. Bangun enggak? Alhamdulillah. Oh, tidur lagi kira-kira bangun maksudnya bangun dah. Itulah kita. Kemudian Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu diangkat Qutbaniyatul Uzma ketika usia 64 tahun 1214 bulan Muharramnya. Di bulan Safarnya tanggal 18 yang kita rayakan sekarang, yang kita syukurin sekarang, beliau diangkat menjadi Al-Qutbil Maktum. Arti Al-Qutbil Maktum ini adalah wali kutub yang tersimpan. Wali kutub yang tersimpan. Yang memberikan nama Qutbil Maktum sebelum dinamakan oleh Rasulullah SAW sendiri ketika memberikan lakabnya adalah seorang ulama bernama Syekh Muhyiddin Al-Hatimi. Syekh Muhyiddin Al-Hatimi ini beliau mujahadah. Beliau hidup sekitar 200 tahun sebelum lahir Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Syekh Muhyiddin Al-Hatimi di dalam Risalatul Syafi'iyah maktub. Beliau mujahadah biar menjadi khatmul wilayah, biar menjadi orang yang menjadi pemuncaknya para wali Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika dapat isyarah wasafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwasfi Qutbil Maktum min asma'ihi wa mujahadatihi wa wiladatihi wa muhajaratihi. Disebutkan sama Rasulullah SAW kepada Syekh Muhyiddin secara rinci betul sifatnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Dari mulai namanya siapa, lahirnya di mana, kapan lahirnya, perinci banget, udah spesifik banget, itu adalah Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Akan tetapi sama Rasulullah SAW dilarang untuk disebarkan. Syekh Muhyiddin ini dilarang untuk menyebarkan siapa itu Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, karena orangnya belum lahir mungkin, apapun alasannya, tapi nggak dikasih disebarkan. Sehingganya beliau akhirnya melakopkan nanti wali tertinggi julukannya adalah Al-Qutbil Maktum. Beliau yang pertama, tapi sebetulnya lakop Qutbil Maktum itu memang sudah dipersiapkan oleh Allah, ya. Itu buat Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, memang lakopnya dari Allah juga begitu. Kalau alasan pertama Qutbil Maktum, Syekh Muhyiddin manggil Qutbil Maktum, pimpinan kita namanya Qutbil Maktum, lakopnya Qutbil Maktum. Nihayatu, puncak daripada maratibul wilayah, pangkat kewalian adalah Qutbil Maktum. Begitu. Kemudian akan tetapi pada hakikatnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa Allah kemudian memberi nama Qutbil Maktum ini? Alasan yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga memberi nama Qutbil Maktum. Nama pertama di dunia yang ngasih nama Syekh Muhyiddin Al-Hatimi. Tapi Allah sudah memberi nama juga sama Al-Qutbil Maktum yang kita rayakan sekarang 18 Safar. Qutbil Maktum itu sendiri Allah memberikan titel itu kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, li'anna Allah akhfa magamahu. Akhfa magamahu ay akhfa haqiqatahu.
Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan hakikat siapa Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu ala jami'i khalqihi illa sayyidul wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan hakikatnya siapa itu Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Allah sembunyiin derajatnya Syekh Ahmad, hakikatnya kayak Allah menyembunyikan siapa hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Uwais Al-Qarni rahmatullah alaih mengatakan innakum lam tadri man huwa Rasulullah SAW, kurang lebih begitu. Beliau mengatakan inti ini kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, itu belum kenal sama Rasulullah SAW, kata Uwais Al-Qarni. Yang kita kenal cuma bayangannya Nabi Muhammad, SAW. Karena lam ya'lam haqiqatahu illa khaliquh. Nggak ada yang tahu siapa itu Rasulullah SAW kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW tahu hakikatnya beliau itu siapa. Tapi beliau bukan orang yang sombong. Beliau orang yang begitu paling tawaduknya. Ciptaan Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Disebutkan qurbil maktum, wali yang tersimpan, karena beliau radhiyallahu anhu hakikatnya derajatnya itu nggak usah dibuka sama Allah. Allah yang tahu dan Rasulullah SAW tahu dan beliau yang tahu. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Dan ada jimat mustika yang dikasih sama Rasul melalui dari Allah kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Mustika yang dikasih itu adalah salatul fatih lima ughliq. Dibagi kita. Yang ini menjadi kunci jaminan. Ini menjadi kunci jaminan kalau kita bakalan bisa ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Bali ada orang baru dapat ijazah salawat fatih, ngamalin seminggu ketemu Nabi Muhammad SAW. Masa sih kita kesalib? Kita udah berapa lama? Ayo dong, benar-benar ada syauq di hati kita. Ketika lagi mau tidur, ada kerinduan paling kagak di hati kita pengen ketemu sama Nabi Muhammad. Li'anna ru'yatuhu haqqun. Para a'imah, para aulia mengatakan mimpi Rasul ini adalah sesuatu yang hak, yang nggak bisa ditawar lagi kebenarannya. Yang masih menawar kebenarannya berarti orang yang masih mengingkari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, kafaka huduri inda wafatihim wa inda su'alihim. Ketika Syekh Ahmad radhiyallahu anhu istadda, begitu sangatnya keresahan beliau terhadap nasib muridnya nanti bagaimana, karena beliau tahu al-adhunu bi ayati fi akhir zaman kal mataril ghazir. Kata Syekh Ahmad, dosa di akhir zaman tuh kayak hujan deras. Biar kita pakai payung kalau kita keluar basah. Paham maksudnya? Basah itu air pengibaratan dosa, kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Makanya zaman luzum, zaman i'tikaf sekarang harusnya zaman i'tikaf. Akhirnya Syekh Ahmad memikirkan nasib umatnya di akhir zaman ini nanti bagaimana. Akhirnya kata Rasulullah SAW, padahal sebelumnya Rasulullah mengatakan, fuqara'uka fuqara'i, ashabuka ashabi, talamiduka talamidi, murid ente murid ane, sahabat ente sahabat ane. Kata Rasulullah, ikhwan ente ikhwan ane, kata Nabi Muhammad SAW. Ayo fadl ba'da natlub. Mau nyari keistimewaan yang bagaimana lagi kita selain ini dari Nabi Muhammad SAW. Detail kita dijadiin muridnya Nabi Muhammad SAW. Kalau mau kita pegangin, kita punya nadar. Talqin itu adalah nadar yang perlu kita tahu. Yufuna bin nadri wa yakhafuna min yawmin kana syarruhu mustatira, di dalam surat Al-Insan. Orang-orang soleh, orang-orang abrar, orang-orang ahlul jannah itu adalah orang yang bernadar ibadah kemudian melaksanakan nadarnya dengan alasan apa? Karena takut terhadap hari yang dimana hari tersebut bencana umum sedunia kagak bisa ngumpet di mana-mana kita, yaitu hari kiamat. Hari kiamat, hari bencana yang merata, kita bakalan selamat kalau melaksanakan nadar yang kita nadarkan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat jaminan kita bisa ketemu sama Nabi Muhammad SAW dengan syarat kita masuk ke dalam tarekat Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Nggak ada tarekat lain, tarekat manapun yang dijamin untuk bisa daripada bertemu sama Nabi Muhammad SAW. Dan kalau Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu mulai usia beliau 49 tahun. Syekh Idris mengatakan mulai usia 49 tahun beliau Fathul Akbar, ketemu sama Rasulullah SAW, dapat ijazah salawat fatih langsung dari Rasulullah SAW. Wa amarahu bi tarki jami'i ma akhadahu min masyayikh turuq sadatu sufiyah, disuruh buang semuanya amalan yang udah didapetin dari masyayikh turuq. Di dalam Risalatus Syafi'iyah ana baca Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu sebelum dapat Tijani ini tarikahnya ada 6. Tarikahnya ada 6, dan ada pernah dengar juga gurunya Syekh Ahmad yang wali itu ada 40 gurunya Syekh Ahmad yang wali, yang semuanya itu mewariskan ilmunya, asrarnya, anwarnya buat Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu.
Tapi ketika ketemu sama Rasulullah SAW, suruh buang semuanya itu. Kata Rasulullah, "Idza jaa nahrullah," tadi udah dibaca kan? Kalau udah datang yang langsung dari Allah, tanpa perantara lagi, langsung dari Nabi Muhammad, batalan ahlu ma'gilin ala tahqiq. Ya, dalam kenyataannya semua batal. Langsung inti langsung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat ijazah salawat Fatihah. Mulai dapat ijazah salawat Fatihah. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, itu beliau terus di fadilahnya salawat Fatihah. Terus kagak pernah ditinggalin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap harinya ketemu terus. Kalau masih awal-awal Rasulullah SAW ya ketemu Syekh Ahmad yang kebetulan seharian cuma di hari Senin dan Kamis. Rasulullah SAW, "Wallahi nafsi biyadihi Ahmad." Kata Rasulullah SAW, "Demi Allah yang rohku ada di genggamannya wahai Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, kullu yaumin kullu isnin wal khamis la ufariquka." Kata Rasulullah SAW, "Mundu syuruq ila al-ghurub." Kata Rasulullah SAW, setiap hari Senin, hari Kamis, ane selalu ada di samping inti dari subuh sampai maghrib. Kata Rasulullah SAW, dari subuh sampai maghrib ane ada di samping inti. Kata Rasulullah SAW, hari Senin, hari Kamis. Itu awal-awalnya, ya awal-awalnya butuhnya Syekh Ahmad dengan beliau dengan salawat Fatihah. Rasulullah datang yakubah itu ketika Syekh Ahmad Tijani meninggalkan salawat Fatihah. Jadi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu sebelumnya mengamalkan salawat Fatihah, kemudian di usia 36 tahun beliau berangkat haji. Berangkat haji di usia 36 tahun, beliau singgah di Mesir, ngaji di Mesir. Di Mesir beliau mendapat satu salawat. Di dalam Jawahirul Ma'ani dijelaskan yang fadilah salawat tersebut. Yang membacanya sama dengan menghatamkan Dalailul Khairat 70 kali. Akhirnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu lebih fokus ke salawat tersebut. Bukannya meninggalkan salawat Fatih, fokusnya ke salawat tersebut. Tapi dapat salawat Fatihnya masih melalui syekh, masih melalui guru yang sanadnya sampai ke Syekh Mahmud Al-Bakri. Syekh Mahmud Al-Bakri. Maaf, salawat Fatihnya Syekh Mahmud Al-Bakri pun tidak pakai wasahbihi. Tapi ame muridnya ditambahin wasahbihi. Sebetulnya yang dari beliau kata guru aneh yang dari Syekh Mahmud juga sama kayak salawat Fatih kita, nggak pakai wasahbihi. Jadi tambahan mutaakhirin. Wasahbihi, akhirnya ditajdid lagi sama Rasulullah SAW. Sebetulnya begini salawat Fatih, nggak pakai wasahbihi. Karena nggak pakai wasahbihi maknanya lebih luas, iman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau habis wa alihi dilanjutkan dengan wasahbihi, berarti di sini alihi cuma khusus keluarganya Nabi SAW. Paham ya? Tapi kalau kagak pakai wasahbihi lagi, berarti semuanya, termasuk umatnya ada di situ, malah maknanya lebih luas. Ini Syekh Fauzan yang menjelaskan ini kalau mau dibahas secara ilmiah. Tapi bukan itu alasan Syekh Ahmad nggak pakai wasahbihi. Alasannya satu, karena memang begitu disuruhnya Rasulullah SAW, nggak usah pakai ditambah-tambahin. Ta'adduban, beradab. Rasul nyuruhnya begitu, ya udah begitu begitu. Maka kartu syai'an kata Rasulullah SAW, illa ma'amarani bihi Rasulullah SAW. Aneh nggak mau setelah 49 tahun beliau dapat ijazah salawat Fatih dari Rasulullah SAW. Beliau bilang aneh nggak pernah baca wiridan kecuali yang langsung disuruh sama Rasulullah SAW. Jadi setiap wiridannya ijazah langsung dari Nabi Muhammad SAW. Termasuk salawat nariyah. Salawat nariyah Syekh Ahmad Tijani juga ngamalin radhiyallahu anhu. Tapi ijazah kita punya ijazahnya. Tapi ijazahnya langsung dari Rasulullah SAW. Dari Syekh Ahmad ke Rasulullah SAW. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu mengamalkan salawat itu 124 macam salawat. Padahal beliau itu tahu, orang yang paling tahu hakikatnya salawat Fatih. Tapi tidak antipati terhadap salawat yang lain. Meskipun salawat Fatih beliau, kalau murid haji ada yang salawat Fatihnya bisa 50.000 sehari, kira-kira Syekh Ahmad bagaimana? Nggak ada orang yang baca salawat Fatih lebih banyak dari Syekh Ahmad, nggak ada. Nggak ada makhluk yang salawat Fatihnya lebih banyak daripada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Tapi apakah ada di sejarah Syekh Ahmad Tijani baca salawatnya berapa? Nggak ada. Karena begitulah Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladani. Banyak sejarah tentang para aulia. Ada yang sholat sunnahnya 1000 rakaat semalam, ada yang sholat duhanya 200 rakaat, ada yang 400 rakaat. Kira-kira pertanyaannya, ada nggak orang sholatnya lebih banyak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada nggak orang sholat lebih banyak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada berapa kira-kira? Nggak ada. Tapi ada yang tahu nggak sholat Rasul berapa? Yang ketahuan sama orang cuma biasa-biasa aja. Itulah Sayyidina Syekh radhiyallahu anhu. Maktum, beliau pun maktum. Dia rahasiakan sama Allah derajatnya, biar kita tahunya nanti di akhirat siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau mau tahu hakikatnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, emang kita nggak tahu, tapi ada satu guru kita, Syekh Ansari Al-Banjari. Beliau muqaddam besar di Banjar. Ya, sudah mentijanikan Kalimantan sekarang. Sudah mentijanikan Kalimantan. Ilham di Kalimantan itu hampir sama kayak di Jawa, yang datang puluhan ribu, mungkin udah nyampe 100.000 sekarang. Itu semuanya bawaannya Syekh Ansari. Beliau ditugaskan sama Sayyidil Walid, guru kita Buya Habib Ja'far bin Ali Baharul, ditakdir, kemudian sudah dakwah di Kalimantan. Sekarang pengikutnya luar biasa. Syekh Ansari ini dulu tinggal di Madinah. Dari nikah kerja di Madinah, jaga toko jam. Beliau bertarigah, bukan Tijani tadi, tarigah lain. Ketika beliau berjumpa dengan Syed Idris Al-Iraqi, guru Syed Muhammad Al-Maliki, yang begitu munawwar wajahnya nandain banyak salawat fatih. Apa namanya? Jenggotnya udah putih semuanya, tapi kulitnya itu kayak bayi masih licin. Kepincut, baru melihat sudah kepincut Syekh Ansari. Masya Allah, ini orang kok nurnya ini kayaknya surga banget dah. Ngelihat beliau gini udah ngelihat surga aja dah. Akhirnya deketin ternyata mursyid Tijani, muqaddam tarikah Tijani. Akhirnya dibuka sama beliau tentang Tijani, dibuka tentang Syekh Ahmad. Yang tadinya kalau dia masih yang mengatakan bukan beliau nih, bukan orang yang hatinya dia udah kepincut, marah. Kayaknya gurunya diremehin begitu. Kayaknya Syekh Ahmad lebih mulia. Tapi ini yang ngomong orang yang simahnya, ya, pekertinya, tandanya udah tanda orang soleh banget. Apa iya dia ngagul begitu? Akhirnya istikharah beliau di Madinah, istikharah. Ya Allah, istikharahnya niat diperlihatkan derajatnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Apa betul Syekh Ahmad lebih tinggi daripada derajat guru tarekat saya? Nggak perlu disebut tarekatnya. Apa betul begitu? Akhirnya ba'dama ra'a, ketika dia ba'dama shalla wa ra'a fi manamihi, setelah dia salat dia ngimpi di dalam tidur dia ketemu Akabirul Aqtab. Dia ketemu wali-wali yang dia tahu, wali-wali tarekat, para kutub. Ini Syekh fulan, Allah. Bayangin ya, berkahnya istikharah pengen ketemu Syekh Ahmad, dia ketemu sama gurunya jadinya. Belum tentu sebelumnya dia pernah ketemu sama gurunya dia. Berkah pengen kenal sama Syekh Ahmad, dia ketemu sama gurunya. Ketemu sama gurunya, ketemu sama para aktab, guru-guru tarekat, ketemu yang kita kenal namanya, ketemu. Cium tangan, wa fi wujuhihim nur. Semuanya punya nur. Semuanya bercahaya. Makanya wajib bagi kita cinta wali kutub, cinta aulia wajib hukumnya bagi kita. Cinta salihin wajib hukumnya bagi kita. Bukan tarekat anti wali, tapi wajib cinta wali kita. Wajib mengagungkan wali, perintah dari Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Karena kata Syekh Ahmad, innama nahnu wahid. Wali itu satu hakikatnya. Satu badan, tangan sakit semua. Walakinnani qalbuhum. Tapi hati mereka saya. Hatinya wali itu Syekh Ahmad. Jadi kalau udah hatinya sakit, semua sakit begitu ya. Akhirat tuh. Mana yang Syekh Ahmad? Belum ketemu sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Aina Syekh Ahmad Tijani? Aina Sidi Ahmad? Mau ketemu Syekh Ahmad itu di mana ya, kata beliau? Di qasri. Syekh Ahmad ada di istananya. Ada di istananya. Wah, ila qasri. Pergi ke istananya. Wah, di depan istananya itu dia ketemu syekh. Ketemu orang tua, jenggotnya putih. Nurnya itu cahayanya lebih terang dari semua yang dia ketemu. Lebih terang dari semua para kutub yang dia ketemu. Langsung ingkap, langsung dia bersimpuh, cium tangan ke dia, Sayyidi Ahmad. Ambil saya jadi muridnya ente, cium tangan. Innama ana Harazim khadimuhu. Akhirnya kata ini orang, saya bukan Syekh Ahmad, saya ini pelayannya Ali Harazim. Saya Ali Harazim pelayannya. Sidi Ahmad Fidari. Fi dakhil dar. Syekh Ahmad ada di dalam. Syekh Ahmad. Ini si Ali Harazim. Nuruhu adwa. Memang laqiyahu qablu. Lebih bercahaya dari yang ditemuin semuanya. Si Ali Harazim. Wa kaifa ma adawi Syekhina Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita dikasih rezeki kita masuk, kita pegangin ini biar kita dapat bagian meninggal melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Ini hakikat kebahagiaan buat orang akhir zaman, meninggal ketemu Rasulullah SAW.
meninggal kemudian di alam kubur kita ketika indah su'alih, kata Rasul, ketika ditanya mungkar nakir, Rasul ada di situ. Sayyidina Umar aja Rasul ada di atas, malaikat udah diomel-omelin mungkar nakir. Sayyidina Umar, apalagi kalau Rasul ada di samping kita. Mahal, tarekah ini mahal sebetulnya, pemberiannya, buahnya mahal, gajinya gede. Tarekah ini gajinya gede, kita cuma disuruh istiqomah. Istiqomahnya gak berat, ya. Setannya yang bikin berat, nafsunya yang bikin berat, ya. Ayo kita bunuh nafsu kita omelin nafsu kita ceraiin nafsu kita kalau perlu. Setan kita talak, jangan mau lah tangguran aku menghayat dunia, mulai tangguran aku billahil gharur. Kalau mau ibadah jangan mau ditipu ame apapun yang membuat dia batal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini azim, ini mustika, ini jauhar, ya, ini mustika kata Syekh Jakani yang Allah simpan, tarekah ini Allah simpan memang buat orang akhir zaman yang dosanya gede-gedean. Mustika, alhamdulillah kita bagian nasib, kita punya bagian nasib di sini, tinggal kita pegangin. Ya, karena nggak ada jaminan semua ikhwan akan meninggal jadi ikhwan. Yang ada jaminan kalau kita terus wirid setiap hari. Kita pegangin wiridan kita setiap hari. Kita pegangin syarat-syarat tarekah kita setiap hari. Insyaallah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ternyata qutbil maktum itu sendiri belum pada puncak magang yang Allah berikan. Pada usia 68 tahun, ya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu diangkat lagi menjadi khatmu al-Muhammadiyil ma'lum, khatmul wilayah. Khatmul wilayah itu khatmu yang kita sebut dengan Aidul Khatm. Kalau 18 Safar itu di tahun 1214 itu Khatmu Qutbil Maktum. Tapi kalau Khatmul Wilayah itu beliau di usia 68 tahun baru. Khatmul Wilayah itu ada 3. Ya. Khatmul Wilayah ada 3. Martabatnya beda-beda. Khatmul Wilayah ini ada 3. Yang pertama Khatmul Wilayah Zahir wa huwa al-muntazar, Imam Mahdi. Khatmul wilayah yang zahir adalah Imam Mahdi. Khatmul wilayah fil batin Nabi Isa. Khatmul wilayah yang batin adalah Nabi. Wa khatmul wilayah fil maratib Syekhina Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Khatmul wilayah di dalam derajatnya baru Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Jadi kalau khatmul wilayah yang zahir itu Imam Mahdi. Jadi bukan berarti khatmul wilayah penutup wali habis Ahmad nggak ada wali lagi dong, enggak. Khatmul wilayah, titel khatmul wilayah Syekh Ahmad itu adalah fi nihayatil martabah, di dalam ketinggian martabatnya. Tapi khatmul wilayah di dalam waktu zahirnya Imam Mahdi nanti. Habis Imam Mahdi nggak ada wali lagi. Wali terakhir itu Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi adalah orang akhun lahum fi tariqah. Wa anna Imam al-Muntazar akhun lahum fi tariqah. Imam Mahdi al-Muntazar radhiyallahu anhu adalah saudara kata Rasulullah SAW bagi mereka ikhwan Tijani di dalam tariqah. Di dalam Faidul Bani ini ada akhun lahum fi tariqah. Imam Mahdi nanti bai'atin di Madinah. Ngambil bai'atnya di Madinah, ngambil tariqah Tijaninya di Madinah. Alhamdulillah. Syekh Ahmad Tijani juga pernah pernah ditanya tentang Imam Mahdi. Begala huwa fina wa minna alhamdulillah. Kata Syekh Ahmad, huwa radhiyallahu anhu, Imam Mahdi itu fina berada di jalan kami, wa minna dan dari golongan kami, kata Syekh Ahmad Tijani. Dari sahadat, dari habaib. Ya, dari habaib. Alhamdulillah, kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Jadi kita ini udah dikasih mustika, jangan kita buang-buang, jangan kita campakkan, kita syukurin. La in syakartum la azidannakum. Di dalam Faidul Rabbani ini disebutkan di dalam qasidahnya. Kayaknya sebetulnya itu udah enak banget mukaannya kayaknya. Tapi lama nih nggak nyangka, kelihatannya kayak orang bodoh nih orang. Mau ngomong nggak berhenti. فإنها من أعظم الوسائل إلى النبي كله لكل سائل فيها كفاية من الأذكار بأسرها في الليل وأدب على ذكر صلاة الفاتح بأدب يأتيك خير الفاتح. Mungkin sudah sering diartikan sama beliau. Wa'adib, istiqamahkan, pegangin ala dzikri salatil fatih, untuk baca salawat fatih. Istiqamahlah membaca salawat fatih biadabin, dengan adabnya. Adabnya yaitu punya wudu dan enggak sambil tala'ud, sambil berhitung. Ya'tika khairul fatih, bakal datang kepada ente Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya membuka apa yang ketutup. Siapa
apa Nabi Muhammad. Ngapain Rasulullah SAW datang kepada kita? Bil fathi, ngebuka hati kita, basirah kita dibuka, wal anwari, memberikan cahaya di hati kita, dititipin kita cahaya. Makanya kata guru aneh, pengamal salawat fatih itu tambah tua, tampangnya tambah muda, tambah tua, tambah bercahaya. Kenapa? Ada nur Rasul di situ. Ada nur salawat fatih bil anwari di sini disebut wal asrari, dan dikasih asrar sama Rasulullah SAW. Fi asra'in min lamhatil absari. Kalau mau diibaratkan, kalau dengan salawat fatih jalan ente mau ketemu Rasul, fi asra'in min lamhatil absari, lebih cepat temponya daripada ente berkedip mata. Kita baca salawat fatih udah berapa tahun? Berapa puluh ribu kedipan. Lah belum ketemu kemana aja. Mudah-mudahan bisa ketemu ya. Tanya sama beliau caranya gimana biar ketemu sama guru kita ya. Mudah-mudahan ilmu yang Allah kasih ada manfaatnya. Sedikit ada tambahan di dalam kitab Ghayatul Amani, Syekh Muhammad Ibn Al-Arabi Ad-Damrawi dia mengatakan siapa orang setiap habis sholat 5 waktu, ini buat kita sampaikan kepada siapa aja di luar ikhwan. Kalau ikhwan sih alhamdulillah ya. Kalau ikhwan alhamdulillah kita istiqomahin aja yang udah, habis itu kita tambahin bebas. Ya, ikhtiarnya si Ahmad tuh banyak. Siapa orang baca salawat setiap habis sholat 5 waktu 10 kali. Kata Syekh Muhammad Ibn Al-Arabi Ad-Damrawi, siapa orang baca salawat habis sholat 5 waktu 10 kali. Wa zadahu asyaran fi wastil lail. Kemudian juga 10 kali dia baca setiap tengah malam. Tengah malam dia baca 10. Maka di antara fadilahnya adalah amanun min sukhtillah atau min sakhatillah. Orang tersebut akan mendapatkan keamanan dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia dan di akhirat. Catatannya cuma istiqomah. Ini kita sampaikan kepada keluarga kita yang masih belum bisa bertariqah. Ya, ponakan kita siapa? Baca ini dulu dah habis salat. Dan di sini disebutkan kalau bisa dengan salawat fatih itu lebih istimewa. Ya, bi ayyi sighatin min siyaqis salati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Di sini sah amalan yang diamalkan dengan salawat apapun. Dengan salawat apapun. Siyama bi afdaliha. Apalagi dengan afdalnya salawat yaitu salatul fatih 10 kali. 10 kali habis salat. Kira-kira gampang apa susah? Gampang. Salawat Fatihah 10 itu 1 menit. 10 1 menit. Salawat Fatihah 10 1 menit. Itu mu'tadal ukuran. Untuk ukur dah boleh dah. Ukuran kita mu'tadal. Kebanyakan orang 10 itu 1 menit. Apalagi salawat cuma yang pendek-pendek setengah menit. Sampai tengah malam 10 kali. Dia enggak bakalan diadab di kuburnya. Pasti husnul khatimah. Pasti husnul khatimah. Ini kita sampaikan kepada orang umum. Maksudnya oleh antum, bukan buat antum, tapi buat antum sampaikan ke orang. Antum sampaikan ke orang. Yang ngomong bukan aneh. Syekh Muhammad Ibn Al-Arabi ini orang yang setiap hari, ya kata Syekh Ahmad Abdullahi muridnya, ketemu Rasulullah SAW secara yaqadah 24 kali. 24 kali ketemu yaqadah sama Rasulullah SAW. Ba'da fathihi. Setelah fotonya 24 kali. Umur 3 tahun udah yaqadah sama Nabi Muhammad SAW. Muridnya Syekh Ahmad. Murid sahabatnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, Syekh Abdul Muhammad Ibn Al-Arabi Ad-Damrawi At-Tazi. Kalau aneh cermati, aneh pikirin kok bisa ya cuma baca salawat 10 kali doang habis sholat sama tengah malam 10 kali. Syaratnya cuma satu, punya wudu. Syaratnya harus punya wudu. Syarat 30 salat alaih. Syarat terijabahnya salawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah punya wudu. Nah, disebutkan apa namanya dengan salawat apapun. Kenapa kok bisa begitu kalau aneh pikir-pikir? Berarti orang yang ngamalin ini kira-kira sholatnya ditinggalin atau kagak? Kan kuncinya habis sholat 5 waktu. Habis sholat 5 waktu. Terus yang satunya lagi tengah malam. Tengah malam baca salawat 10 kali. Iya kita bangun tengah malam ambil wudhu cuma mau baca salawat, kagak sholat dulu. Lah, keliwat amat. Berarti kan kita istiqomah tahajud, benar apa kagak? Salawat ini saking Rasul pengen mancing kita biar terus nambah ketemu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah nungguin kita. Allah nungguin kita. Dipancing tuh dengan salawat akhirnya. Coba dantum kalau kayak anu bilangin tadi, Syekh Ahmad kebangunin kita, ketika bangun baca salawat Fatihah sekali aja. Insyaallah kagak jadi tidur lagi. Sekali aja tuh baca salawat Fatihah biar kagak terpaksa banget nafsu kita begitu. Baca salawat Fatihah sekali aja. Insyaallah mau tidur susah, cepat. Biar katanya tidurnya baru 1-2 jam. Praktekin ya. Ini sih katanya begitu katanya.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma sholli fi zumrati Abi Faidah Tijani wa amitana bi madadi hadhil awliya wal idmani. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma maghfiratuka wa min dzunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hdina hidayatan tijani waftah lana futuhat tijani wa 'allimna ulumat tijani wa fahimna fuhumat tijani wakshif lana kushufat tijani wa bisna libasat tijani wa hasin akhlaqana bi akhlaqi tijani wa nawwir qulubana bi anwari tijani waqdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah bi karamati tijani washfina bihimmati tijani. Allahumma syurna fi khatamil anbiya'i wal mursalin wa khatamil awliya'il muhammadiyyin wal maqbulah wassalamah wal barakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur sultan wa ansur asyakirah wa maqamirah wa makaru wa makarallah wa Allah khairul makirin. Asyarabukum wa rahmatullahi wa asyarabukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanziru kaifa ta'lamun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.